Good morning, student. In DBMS previous lecture, we will just complete unit number 4. Now, from today's lecture, we just start with unit number 6. That is your last unit of the syllabus. Unit number 6 is related to relational data model and entity relational data model and entity relational diagram. So I'm just going to share my screen to everyone. Okay, screen is visible to all of you students. Okay, so the unit number 6 is based on entity relational model and ER diagram. ER diagram, or we can say that entity relational diagram. Starting of this unit is from some basic terms related to relational model. આ બેઝિક ટર્મ્સ આપણે ઘણી બધી વખત છે એ શીખી ગયા છીએ. ક્લિયર? હજી એક વખત આમાં રિવાઇઝ કરશું, ડીપમાં એ ટર્મ છે એ સમજશું. Then after we just convert all the relational model to the ER diagram, or we can say that entity relational model to the ER diagram. Okay, so start with basic concept of ER model. ER means entity relational model. The ER model is high level conceptual data model, or we can say that logical data model. There are three basic concepts of ER model is there. બધાને ખબર છે, entity, attribute and relationship. Clear? There are three main basic concepts of entity relational model is entities, attributes and relationships. તો આપણે ડીપમાં આ ત્રણેય કોન્સેપ્ટ જોવાના છે. Then after we just convert entity relational model to entity relational diagrams. Starting with entities. An entity is a thing or object existing in the real world that is differentiated from all other objects. Entity એક પ્રકારનું તમે વસ્તુ કહી શકો, એક ઓબ્જેક્ટ કહી શકો, that is exist in the real world. બરાબર, જે રિયલ વર્લ્ડમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને બીજા ઓબ્જેક્ટથી એ અલગ પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એની કસ્ટમર ઓફ અ બેંક ઇઝ એન એન્ટિટી. બરાબર, કોઈ પણ કસ્ટમર છે બેંકનો, એને તમે એન્ટિટી કહી શકો. A customer name Ria exists in the real world as a living thing. બરાબર, રિયલ વર્લ્ડમાં એ રહે છે એટલે એને લિવિંગ થિંગ કહી શકાય. She can be differentiating from other customer based on her customer ID, name, address and other data. એટલે કે એનું જે રિયા કસ્ટમર છે, એનું કસ્ટમર નામ, આઈડી, એડ્રેસ, એ બધા ડેટાથી એ બીજા કસ્ટમરથી અલગ પડે છે. Also, she is different from an employee account, loan, transaction or a branch. એટલે કે જે બીજી એન્ટિટી છે, એમ્પ્લોય છે, એકાઉન્ટ છે, લોન છે, એના કરતા પણ એ અલગ પડે છે. So, the other example include any particular person, student, college, subject, book, author, bike, car, all that is exists in the real world can be called entity. Clear? તો કોઈ પણ વસ્તુ જે રિયલ વર્લ્ડમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે એને તમે એન્ટિટી કહી શકો. જો તમને 1 માર્કમાં ડેફિનેશન પૂછાય તો તમે આ ડેફિનેશન આપી શકો. An entity is a thing or object existing in the real world that is differentiated from all other object. અને જો 2 માર્કમાં પૂછાય તો તમે with example આ રીતે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ આપી શકો. ક્લિયર? જેમ SQL માં આપણે ટેબલ કન્સિડર કરી છે, બરાબર, એ જ રીતે આપણે રિલેશનલ મોડેલ હશે, એન્ટિટી રિલેશનલ મોડેલ હશે, બરાબર, એમાં ટેબલને એન્ટિટી કહેશું. That's it. Now there are further some terms related to entity. Concrete entity versus abstract entity. હવે concrete entity કોને કહેવાય અને abstract entity કોને કહેવાય? A concrete entity is a physical existing entity such as customer, employee or a book. જે વસ્તુ physically exist છે એને તમે
કોન્ક્રીટ એન્ટિટી કહી શકો. જેમ કે કસ્ટમર એક્ઝિસ્ટ છે, એમ્પ્લોય છે ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ છે, બુક તો ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ છે, તમે એને ટચ કરી શકો. Abstract entity has no physical existence such as account, loan, subject. Clear? જે physically અવેલેબલ નથી એને તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી કહી શકો. અકાઉન્ટ છે તો એ આપણે ડાયરેક્ટલી એક પ્રકારનું ટર્મ છે, એક પ્રકારની ફેસિલિટી છે, પણ ફિઝિકલી એ એક્ઝિસ્ટ નથી. લોન છે, બરાબર, એ પણ એક પ્રકારની ફેસિલિટી છે, એને તમે ટચ ન કરી શકો. સબ્જેક્ટ છે, બરાબર, તો સબ્જેક્ટની બુક હોય એને તમે ટચ કરી શકો, તો બુક એક એન્ટિટી કહી શકાય, બરાબર, કોન્ક્રીટ એન્ટિટી, એ ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ છે. પણ સબ્જેક્ટ તો એ સબ્જેક્ટનું નામ જ છે ખાલી, ક્લિયર, તો એ ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ નો કહી શકાય, તો એને તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી કહી શકો. ક્લિયર? કોન્ક્રીટ એન્ટિટી વર્સિસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી કોને કહેવાય? જે ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ એન્ટિટી છે એને કોન્ક્રીટ કહેવાય, અને જે ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ નથી લાઈક અકાઉન્ટ, લોન એન્ડ સબ્જેક્ટ એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી કહેવાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, એન્ટિટી સેટ. An entity set is a set of entity of the same type. મેં તમને કીધું કે ભાઈ એક કસ્ટમર છે, બરાબર, તો એક કસ્ટમર છે એનું આઈડી છે, નેમ છે, એડ્રેસ છે, એનાથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, અને બીજા કસ્ટમરથી એ અલગ છે. ક્લિયર? સો એક કસ્ટમર છે એના માટે એક એન્ટિટી, બરાબર, કસ્ટમર એક એન્ટિટી થશે, પણ એવા ઘણા બધા કસ્ટમર છે એટલે એ સેમ ટાઈપ ઓફ એટ્રીબ્યુટ છે એ શેર કરશે. સપોઝ એક કસ્ટમર છે તો એ કસ્ટમર આઈડી, નેમ, એડ્રેસ એ એટ્રીબ્યુટ શેર કરશે કસ્ટમર એન્ટિટીનું. પછી જે બીજો કસ્ટમર છે, સપોઝ એક જીયા કસ્ટમર છે અને બીજી કસ્ટમર રિયા છે, એ પણ સેમ એટ્રીબ્યુટ છે એ કસ્ટમર એન્ટિટી છે એના યુઝ કરશે, લાઈક નેમ છે, એડ્રેસ છે, સિટી છે. ક્લિયર? તો આવા એન્ટિટીને એન્ટિટી સેટ કહેવાય. એટલે એક પર્ટિક્યુલર કસ્ટમર છે એને તમે એન્ટિટી કહી શકો, તો મલ્ટિપલ કસ્ટમર છે એને પણ તમે એન્ટિટી કહી શકો. તો આવા કસ્ટમરના આખા સેટને તમે એન્ટિટી સેટ કહી શકો. For example, in a banking system, the set of individual customer can be referred as an entity set customer. Clear? એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કસ્ટમર છે એને તમે એન્ટિટી સેટ કહી શકો. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કસ્ટમરને એન્ટિટી કહી શકો તો એવા સેટને એન્ટિટી સેટ કહેવાય. અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર છે એ એન્ટિટી છે, તો 10 કસ્ટમરના રેકોર્ડ હશે તો 10 કસ્ટમરને તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એન્ટિટી કહી શકો. એટલે આખા એવો સેટ જે ભેગો થાય એને તમે એન્ટિટી સેટ કહી શકો. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આટલી વસ્તુમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? એન્ટિટી, કોન્ક્રીટ વર્સિસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી અને એન્ટિટી સેટ. ચાલો, આટલી વસ્તુમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? જો ડાઉટ ન હોય તો આપણે આગળ વધીએ. Okay, almost student type clear with the term entity. So we just move forward to next term, that is attribute. Okay, an attribute is a property or characteristic of an entity. Attribute કોને કહેવાય? જે એન્ટિટી છે એની પ્રોપર્ટી છે અથવા તો કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, કસ્ટમર આઈડી, નેમ, એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ નંબર્સ આર ધ એટ્રીબ્યુટ ઓફ એન એન્ટિટી કસ્ટમર. કસ્ટમર એક એન્ટિટી છે તો એના એટ્રીબ્યુટ એટલે કે જે કોલમ નેમ છે, કસ્ટમર આઈડી, નેમ, એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ, બરાબર, એને તમે એ એન્ટિટીની કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા તો પ્રોપર્ટી કહી શકો, અને એ જ વસ્તુને તમે એટ્રીબ્યુટ કહી શકો. Similarly, account number, balance, branch name are the attribute of entity account. Clear? In short, આપણે ટેબલ સાથે કન્સિડર કરી તો સપોઝ અકાઉન્ટ નામનું ટેબલ હોય તો એના કોલમ નેમ, અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ અને બ્રાન્ચ નેમ છે, બરાબર, એને તમે એન્ટિટી રિલેશનલ મોડેલની અંદર એટ્રીબ્યુટ કહી શકો. ટેબલને જેમ એન્ટિટી કહી છે તો એ એન્ટિટીની પ્રોપર્ટી અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એને તમે એટ્રીબ્યુટ કહી શકો. એટલે ટેબલની અંદર જેને આપણે કોલમ નેમ કહી છીએ, એન્ટિટી રિલેશનલ મોડેલમાં સેમ એ જ વસ્તુને આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીશું. લાઈક અકાઉન્ટ ટેબલ છે તો એમાં અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ અને બ્રાન્ચ જે કોલમ છે એને આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીશું. નાઉ there are further terms in attribute, એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ડોમેન ઓફ એન એટ્રીબ્યુટ. આ વસ્તુ પણ આપણે આગળ આવી ગઈ છે કે ડોમેન કોને કહેવાય? A domain of an attribute is set of permitted values for that attribute.
Clear? A domain of an attribute is a set of permitted values for that attribute. It means કે જે attribute ની value છે અથવા તો set of values આપણે insert કરી છે એ particular attribute માં એને એ attribute નું domain કહેવાય. Clear? A domain of an attribute is also known as value of an attribute અથવા તો તમે value પણ કહી શકો. Clear? Domain is nothing but a value of that particular attribute. For example, a bank is organized in 3 branches named SBI, PNB and ICICI. So, a set of permitted value for an attribute B name, like a branch name, is SBI, PNB and ICICI. Clear? So, set of permitted value B name attribute ને કઈ થશે? SBI, PNB and ICICI. So, this set can be referred as a domain or value set for an attribute B name. અલ્ટિમેટલી જે એટ્રીબ્યુટ છે, સપોઝ બ્રાન્ચ નેમ એટ્રીબ્યુટ છે તો એમાં આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી છે એસબીઆઈ, પીએનબી અને આઈસીઆઈસીઆઈ, તો આ વેલ્યુને એ એટ્રીબ્યુટનું ડોમેન કહેવાય. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? ડોમેન ઓફ એન એટ્રીબ્યુટ, અલ્ટિમેટલી જે એટ્રીબ્યુટ છે બરાબર એની વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી છે આપણે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ઇન્સર્શન, તો એ વેલ્યુને એ પર્ટિક્યુલર એટ્રીબ્યુટનું ડોમેન કહેવાય. વેલ્યુ પણ કહી શકો અને ડોમેન પણ કહી શકો. There are multiple types of attribute are there also. Types of attributes. An attribute can be characterized by the following types. First one is composite versus simple attribute. Second one, single versus multi-value attribute. And the third one is stored versus derived attribute. આ ત્રણ ટાઈપ છે એટ્રીબ્યુટ ના પડે છે. આપણે જોઈએ વન બાય વન. કોને composite attribute કહેવાય, કોને સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય, કોને સિંગલ અને મલ્ટીવેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય અને કોને સ્ટોર વર્સિસ ડિરાઇવ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય. Starting from composite versus simple attribute. Now, the composite attribute can be divided into smaller parts. For example, the address attribute can be divided into subparts such as society, city, pin code. એક એટ્રીબ્યુટ એવો છે એડ્રેસ નામનો, તો એને તમે ઘણા બધા સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો. એડ્રેસમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવે, સોસાયટી આવે, સ્ટ્રીટ આવે, સ્ટ્રીટ નંબર આવે, સ્ટ્રીટ નેમ આવે, સિટી નેમ આવે, પિનકોડ આવે. ક્લિયર? ઘણી બધી વસ્તુ આવી શકે. ઓલ્સો સોસાયટી એટ્રીબ્યુટ can be further divided into street number and society name. Clear? સોસાયટી એટ્રીબ્યુટ છે તો એને તમે સોસાયટી નેમ છે, સ્ટ્રીટ નંબર છે, એમાં તમે ડિવાઇડેડ કરી શકો. અલ્ટિમેટલી કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ એ એવો એટ્રીબ્યુટ છે કે જેને તમે સ્મોલર પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો. લાઈક ધીસ એક્ઝામ્પલ તમે કન્સિડર કરો તો એડ્રેસ છે તો એડ્રેસને તમે સ્ટ્રીટ એડ્રેસ એટલે કે સ્ટ્રીટનું નામ, સિટી, સ્ટેટ, ઝીપ અથવા તો પિન કોડ, ક્લિયર, એમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકો. સ્ટ્રીટ એડ્રેસ છે તો એનું સ્ટ્રીટનું નંબર છે, નામ છે, એપાર્ટમેન્ટ નંબર અથવા તો બ્લોક નંબર છે, એમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકો. અલ્ટિમેટલી જે એટ્રીબ્યુટને તમે સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ. એન્ડ સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ કોને કહેવાય? કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ તમને ખ્યાલ આવી ગયો, બટ સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ તમે કોને કહેશો? જેને સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકાતો નથી. ક્લિયર? સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ કેન નોટ બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સબ પાર્ટ. સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ આર ઓલસો રિફર્ડ એઝ એટોમિક એટ્રીબ્યુટ્સ. સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ ને તમે એટોમિક એટ્રીબ્યુટ પણ કહી શકો. ક્લિયર? સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ એટલે નોર્મલ જે આપણે એટ્રીબ્યુટ છે, સપોઝ અકાઉન્ટ નંબર છે, કસ્ટમર આઈડી છે, તો એને તમે ડિવાઈડ ન કરી શકો. કસ્ટમર આઈડી એક જ હોય, અકાઉન્ટ નંબર કોઈ પણ અકાઉન્ટ રિલેટેડ હોય તો એક જ અકાઉન્ટ નંબર હોય કોઈ પણ કસ્ટમરનો, તો એવા એટ્રીબ્યુટ છે સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ થશે જેને આપણે સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકતા નથી. ક્લિયર? કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ એટલે જેને આપણે સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. પણ પ્રેક્ટિકલી તમે જોવા જાઓ તો કોઈ પણ ટેબલની અંદર જ્યારે આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરી છે ત્યારે એની એક જ વેલ્યુ આપણે ઇન્સર્ટ કરી છે. ક્લિયર? એટલે સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવાની જરૂર પ્રેક્ટિકલી આપણે કરી ત્યારે હોતી નથી. આ કન્સેપ્ટ થિયરેટિકલી છે કે તમે કોઈ પણ એક એટ્રીબ્યુટને સબ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો, બરાબર, તો એ એટ્રીબ્યુટને કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આટલી વસ્તુ કમ્પોઝાઇટ વર્સિસ સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ સમજાઈ ગયું? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ સિમ્પલ એન્ડ કમ્પોઝાઇટ એટ્રીબ્યુટ? સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ છે એને આપણે ડિવાઈડ ન કરી શકી અને
composite attribute જેને આપણે સબ પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરી શકીએ. ઓકે, all the student type clear, so we just move forward to next type of attribute, that is single versus multi-value attribute. Now single value attribute have single value data for a particular entry. For example, CID and account number are single value attribute. For any customer there will be only one customer ID. Similarly, for any account there will be only one account number. Single value attribute એટલે મેં તમને અને પહેલાય કીધું સિમ્પલ એટ્રીબ્યુટ છે તો એની અંદર આપણે એક જ વેલ્યુ એને સબ પાર્ટમાં ડિવાઇડ ન કરી શકી, એટલે કે એની અંદર એક જ વેલ્યુ આપણે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. ક્લિયર? તો એને સિંગલ વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય. અકાઉન્ટ નંબર અને કસ્ટમર આઈડી છે તો એ સિંગલ, એક કસ્ટમર છે તો એનું કસ્ટમર આઈડી છે એ યુનિક હોય તો એની અંદર એક જ વેલ્યુ આપણે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. ક્લિયર? એ જ રીતે અકાઉન્ટ નંબર છે તો એ પણ એક જ એની અંદર આપણે વેલ્યુ છે એ ઇન્સર્ટ કરી શકીએ, તો એને સિંગલ વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય. In contrast to single value attribute, multi-value attribute have multiple data value for a particular entity. Clear? Multi-value attribute છે તો એની અંદર આપણે multiple value છે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. For example, contact number is a multi-value attribute. Customer can have one or more contact number. હવે કોન્ટેક્ટ નંબર છે એને મલ્ટી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ તમે કહી શકો. શું કામ? કારણ કે કસ્ટમર છે બરાબર કોઈ પણ, અથવા તમે એમ્પ્લોય લ્યો તો એનો એક કોન્ટેક્ટ નંબર હોય અથવા એક કરતા વધારે, બે અથવા બે કરતા વધારે પણ હોય, તો એક એવો એટ્રીબ્યુટ જેની અંદર તમે એક કરતા વધારે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકો એને મલ્ટી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ કહી શકાય. બટ this is also theoretically possible. પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરતા હોય ત્યારે એક એટ્રીબ્યુટ ની અંદર એટલે કે એક કોલમ ની અંદર એક જ વેલ્યુ આપણે ઇન્સર્ટ કરતા હોય છે. સો અલ્ટિમેટલી થિયરિટિકલી અથવા તો સિમ્બોલિકલી અથવા તો ડાયાગ્રામ થ્રુ આપણે એક્સપ્લેન કરેલું હોય કે આ મલ્ટી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ છે તો એને સિંગલ વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટમાં પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આપણે પરફોર્મ કરીશું ત્યારે એ જ વસ્તુને આપણે સિંગલ વેલ્યુ ની અંદર કન્વર્ટ કરીશું, કારણ કે પ્રેક્ટિકલ ની અંદર એક એટ્રીબ્યુટ ની અંદર એક જ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી પોસિબલ છે, નોટ પોસિબલ મલ્ટિપલ વેલ્યુ. ક્લિયર? એટલે કે કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે એક આપ્યો હોય તો ઈ કસ્ટમર સારે મેં એક જ આપી શકી, સેમ ફિલ્ડ ની અંદર બે કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે ઇન્સર્ટ ન કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ સિંગલ વેલ્યુ એન્ડ મલ્ટી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ. આમાંથી એક્ઝામમાં ઘણી વખત બબે માર્કમાં પૂછાય છે, બરાબર? composite versus simple attribute explain in 2 marks, બરાબર? અને સિંગલ વર્સિસ મલ્ટી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ એ પણ 2 માર્ક્સ માં પૂછાય છે. ચાલો આમાં કોઈને કાઈ ડાઉટ સિંગલ વેલ્યુ અને મલ્ટી વેલ્યુમાં? એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ? Okay, most of student are clear, so we just move forward to next type of attribute, that is store versus derived attribute. Okay, store versus derived attribute. The value for derived attribute can be derived from the value of other related attribute. હવે derived value છે, derived attribute કોને કહેવાય કે જેની વેલ્યુ બીજા કોઈક એટ્રીબ્યુટ ઉપરથી derive કરી હોય. For example, consider two attribute age and birth date for customer entity set. કોઈ પણ એક કસ્ટમર એન્ટિટી સેટ ના બે તમે એટ્રીબ્યુટ છે કન્સિડર કરો, age and birth date. Here age can be calculated by using birth date and current date. એજ મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો કઈ રીતે હું કરી શકું? મારે બર્થ ડેટ જોશે અને કરંટ ડેટ જોશે. ક્લિયર? તો બર્થ ડેટ અને કરંટ ડેટ વચ્ચે કેટલા મંથ આવે છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને ડિવાઇડ બાય 12 કરી અને આપણે એજ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સો હિયર એજ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ ડિરાઇવ્ડ એટ્રીબ્યુટ. તો એજ ને આપણે ડિરાઇવ્ડ એટ્રીબ્યુટ કહેશું કે જેના ઉપરથી આપણે શું કન્સિડર કરી છે? એજ ઉપરથી. So age is considered as a derived attribute while birth date considered as a store attribute or base attribute. It means કે age છે એ આપણે ટેબલ ની અંદર સ્ટોર નથી કરેલું. ક્લિયર? સ્ટોર એટ્રીબ્યુટ કયું છે? ટેબલ ની અંદર બર્થ ડેટ છે અવેલેબલ છે, બરાબર? અને એ બર્થ ડેટ ઉપરથી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ? એજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. તો એ એજ છે એ કેવું એટ્રીબ્યુટ થશે? ડિરાઇવ્ડ એટ્રીબ્યુટ ફ્રોમ ધ બર્થ ડેટ. ક્લિયર? બર્થ ડેટ ઉપરથી ડિરાઇવ કરેલું એટ્રીબ્યુટ થશે એજ. તો એજ ને ડિરાઇવ એટ્રીબ્યુટ કહેશું અને જે બર્થ ડેટ છે એને આપણે સ્ટોર અથવા તો બેઝ એટ્રીબ્યુટ કહેશું. ક્લિયર? This is the difference between store versus derived attribute. કારણ કે બર્થ ડેટ એક આપેલી હોય
તો એના ઉપરથી આપણે એજ છે એ કોઈ પણ કસ્ટમર અથવા એમ્પ્લોય અથવા પર્સનની ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. તો એ એજ છે એ આપણે ડિરાઈવ કર્યું કહેવાય બર્થ ડેટ એટ્રીબ્યુટ ઉપરથી. એવું જરૂરી નથી કે એજ નામનો એટ્રીબ્યુટ હોય જ. ક્લિયર? એજ નામનો એટ્રીબ્યુટ નો પણ હોય એ આપણે બર્થ ડેટ ઉપરથી ડિરાઈવ કરી છે. એટલે એજ છે એ ડિરાઈવ એટ્રીબ્યુટ થશે અને બર્થ ડેટ ઈ સ્ટોર અથવા તો બેઝ એટ્રીબ્યુટ થશે. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ સ્ટોર વર્સિસ ડિરાઈવ એટ્રીબ્યુટ સ્ટુડન્ટ? Okay, almost student type clear. So we just move forward to next basic concept, that is relationship. આપણે એન્ટિટી જોયું, એટ્રીબ્યુટ જોયું. નેક્સ્ટ હવે જે બેઝિક ટર્મ છે, basic term of entity relational model, that is relationship. Okay. Relationship is an association, or we can say that connection between two or more entities. આ પણ તમને ખ્યાલ જ છે, બે કોઈ પણ ટેબલ હોય બરાબર, એની વચ્ચે આપણે એક ટેબલનો રેફરન્સ બીજા ટેબલને આપી તો શું કહેવાય, એને એ બે ટેબલ વચ્ચે આપણે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરી કહેવાય. તો a relationship is an association between two or more entity, એટલે બે અથવા બે કરતા વધારે એન્ટિટીનું કનેક્શન, એને આપણે રિલેશનશિપ કહેશું. For example, each and every account of an account entity is associated with some particular customer of customer entity. Clear? In other words, each and every customer owns an account in a bank. So, account અને કસ્ટમર એકબીજા સાથે કેવા છે? કનેક્ટેડ છે. ક્લિયર? કસ્ટમર ટેબલમાંથી તમે કસ્ટમરની ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો અને અકાઉન્ટ ટેબલની અંદરથી એ કસ્ટમરને કયું અકાઉન્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. તો બેયને તમે રિલેટ કરી અને અકાઉન્ટ અને કસ્ટમર રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એસોસિએશન ઇઝ નોન એઝ રિલેશનશિપ. ક્લિયર? આવી રીતે આપણે બે અથવા બે કરતા વધારે ટેબલને કનેક્ટ કરી છે, that is called relationship. Now, relationship set. A relationship set is a set of relationships of the same type. જેમ એન્ટિટી તમને કીધું હતું કે ભાઈ એક કસ્ટમર છે એને એન્ટિટી કહેવાય, તો જેટલા કસ્ટમર છે એ બધાને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એન્ટિટી કહી શકાય. તો એવા સેટને આપણે એન્ટિટી સેટ કહેતા હતા. અહીંયા એવું છે કે કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ એ બેયનું તમે રિલેશન છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરો છો. તો કોઈ પણ એક કસ્ટમર છે, સપોઝ C01 અને એનું અકાઉન્ટ નંબર છે A01, તો C01 અને A01 ને તમે કનેક્ટ કરો છો. એ જ રીતે each and every customer ID is associated with each and every account number. કોકનું તો અકાઉન્ટ નંબર હશે જ, બરાબર. કોક જે કસ્ટમર આઈડી હશે અથવા તો કસ્ટમર નેમ હશે એકાદા અકાઉન્ટ સાથે તો રિલેટેડ હશે જ. તો એવા આખા સેટને, બરાબર, એક કસ્ટમર એક અકાઉન્ટ સાથે એસોસિએટેડ છે તો એને તમે રિલેશનશિપ કહો, બરાબર. એવી રીતે બધા રેકોર્ડ છે, બરાબર, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ 5 રેકોર્ડ છે, પાંચે પાંચને તમે રિલેશનશિપ કહી શકો. અને એવા આખા રેકોર્ડના કલેક્શનને તમે રિલેશનશિપ સેટ કહી શકો. For example, there is relationship between each account and some particular customer. The set of all such relationship named account holder is known as relationship set. સપોઝ કે તમે અકાઉન્ટ નંબરમાંથી A01 અને કસ્ટમર ની અંદરથી CID એટલે કે કસ્ટમર આઈડી, આ બે લઈ અને એક અકાઉન્ટ હોલ્ડર રિલેશનશિપ બનાવો છો. તો ઈચ એન્ડ એવરી જે રિલેશનશિપ છે કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ વચ્ચે, બરાબર, જેને તમે અકાઉન્ટ હોલ્ડર કહો, એવા આખા સેટને રિલેશનશિપ સેટ કહી શકાય. લાઈક જેમ આ ટેબલ છે, કસ્ટમર, અકાઉન્ટ હોલ્ડર અને અકાઉન્ટ. ક્લિયર? તો કસ્ટમર છે એને તમે અકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ કરો છો, બરાબર, અને અકાઉન્ટ હોલ્ડર નામની રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરો છો. ક્લિયર? કારણ કે અહીંયા CID લીધું છે એ અહીંથી રેફરન્સથી લીધું છે કસ્ટમર ટેબલમાંથી, અને અકાઉન્ટ નંબર લીધું છે એ અહીંયાથી રેફરન્સમાં લીધું છે. તો આ અકાઉન્ટ હોલ્ડરને તમે શું કહી શકો? રિલેશનશિપ બિટવીન કસ્ટમર એન્ડ અકાઉન્ટ ટેબલ. બટ each and every account, suppose C01 અને A01, એને તમે રિલેશનશિપ કહી શકો. C02 A02 એને રિલેશનશિપ કહી શકો. તો આવા આખા સેટને રિલેશનશિપ સેટ કહી શકો. ક્લિયર? કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ બે એસોસિએટ છે એકબીજા સાથે, એને અકાઉન્ટ હોલ્ડર નામની રિલેશનથી, તો એને રિલેશનશિપ કહી શકો. અને એવા બધા રિલેશનશિપને રિલેશનશિપ સેટ કહી શકો.
Clear, student? Relationship set. Next, participation. The association between two entity set is referred to as participation. એટલે કે જે આપણે બે એન્ટિટી છે એને આપણે રિલેટ કરી છે એને તમે એસોસિએશન કહી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એન્ટિટી સેટ અકાઉન્ટ એન્ડ કસ્ટમર પાર્ટિસિપેટ ઇન રિલેશનશિપ અકાઉન્ટ હોલ્ડર. ક્લિયર? સપોઝ હું એક એન્ટિટી અકાઉન્ટ છે બીજું કસ્ટમર છે બેને રિલેટ કરું છું અને અકાઉન્ટ હોલ્ડર નામની રિલેશનશિપ છે એ હું એસ્ટાબ્લિશ કરું છું તો એને તમે એમ કહી શકો કે કસ્ટમર પાર્ટિસિપેટ ઇન રિલેશનશિપ અકાઉન્ટ હોલ્ડર. તો એને પાર્ટિસિપેશન થયું કહેવાય કે કસ્ટમર છે એ અકાઉન્ટ સાથે પાર્ટિસિપેશનમાં છે. જ્યારે આપણે સિમ્બોલિકલી એન્ટિટી રિલેશનલ મોડેલને મોડેલ ડાયાગ્રામની અંદર કન્વર્ટ કરશું ત્યારે એ રિલેશનશિપને તમે પાર્ટિસિપેશન પણ કહી શકો. ક્લિયર? કે એક એન્ટિટી છે એ બીજા એન્ટિટી સાથે પાર્ટિસિપેશનમાં છે. સો these are the terms related to relationship set and participation. ચાલો, આટલી વસ્તુમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ? જે આપણે ત્રણ બેઝિક કોન્સેપ્ટ જોયા એન્ટિટી રિલેશનલ મોડેલના, એક તો એન્ટિટી, એની અંદર એન્ટિટી સેટ, કોન્ક્રીટ વર્સિસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ટિટી, ધેન આફ્ટર એટ્રીબ્યુટ જોયું, then after domain of an attribute, then after types of attribute, composite versus simple attribute, single versus multi-value attribute, store versus derived attribute, then after આપણે relationship જોયું, relationship set જોયું and participation. ચાલો, આટલી વસ્તુમાં કોઈ પણ કાંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ ટાઈપ clear in chat box. All the students need to type clear or no if there is no doubt, otherwise type your doubt in chat box. Okay, most of students type clear, so we just end today's session here. Next lecture ની અંદર આપણે હજી 2 થી 3 basic જે terms છે, that is need to understand the ER diagram and the symbol of ER diagram. Clear? તો આપણે next lecture માં જોઈશું. Okay, thank you student.